Hello students, today we are going to see about a supplementary Mother's Voice written by Vasil Berisoni. Mother's Voice written by Vasil Berisoni. It is in Unit 6. If you are given an opportunity to go on a one-way trip to Mars, you will accept it to discuss. So, if you get such opportunity to go to Mars, and it was also a one-way trip. One-way trip means போகலாம் பட் வர முடியாது, அங்கே இருக்கணும், லைக் தட். அப்படி ஒரு ட்ரிப் கிடைத்தா will you accept it? நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களா? அதுதான் இதோட வார்ம் அப். ஓகே. When she came to the moon, she looked around and admired the moonscape. I never realized it was such a beautiful place. So, a lady came to moon because she denotes a lady. Okay. அது வந்து ஃபீமேல் ஜெண்டரை குறிக்கிறது. ஸோ ஒரு லேடி யாரோ ஒருத்தவங்க வராங்க. She looked around and admired the beauty. அவங்க வந்து சுற்றி பார்க்குறாங்க, அந்த பியூட்டி அவங்கள அப்படி ஈர்க்குது. I never realized it was such a beautiful thing. Beautiful place. அவங்க இது வரைக்கும் திங்க் பண்ணி பார்த்தே கிடையாது. The place was such a beautiful. He took her along the endless tunnels of Serenopolis, showing her the tall structures which propped up the star-studded sky. So another person, he took her to a place, Serenopolis, with tunnels அது வந்து ஒரு டனல் போல் இருக்குது. அங்கே வந்து அந்த டால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது வந்து ரொம்ப டாலாக இருக்குது. அங்கே வந்து அவன் வந்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறான். ஓகேவா? செரினோபோலிஸ்ன்ற பிளேஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிறான். ஸோ he took her to Serenopolis. This is Serenopolis. Look here. Tunnels of tall structures. அப்படின்னா ஒரு டனல் மாதிரி இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப டாலாக இருக்குது. This is Serenopolis. Okay. This is Serenopolis. Tall structures is propped up the star-studded sky. ஸோ அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இந்த பிளேஸ்க்கு. செரினோபோலிஸ்க்கு அவங்கள வந்து அவன் கூட்டிகிட்டு போகிறான். இட்ஸ் ஸோ ஈஸி டு வாக் ஹியர் சன். ஸோ அப்போது சன்னு கூப்பிட்றாங்க. ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன் எங்கே இருக்குது? ஒரு மதர் அண்ட் சன்க்கு கிட்ட வந்து இந்த கான்வர்சேஷன் நடக்குது. அப்போது ஷீ டினோட்ஸ் எ மதர் அண்ட் ஹீ டினோட்ஸ் எ சன். ஸோ இட்ஸ் ஸோ ஈஸி டு வாக் ஹியர். இங்கே வாக் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. His mother had still a young ringing voice, perhaps because she had been such a great singer so long as he could remember her. She had always liked singing. So his mother's voice is so young and ringing voice means ரொம்ப சாஃப்ட்னா அப்படின்னா பேசுகிறதே பாடுறது போல், லைக் தட். அந்த மாதிரி வாய்ஸ் தான் ரிங்கிங் வாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி ஒரு கிரேட் அண்ட் ஆல்சோ ஷி வாஸ் அ கிரேட் சிங்கர். On holidays, when they had guests, she sang cheerily and enthusiastically. But on weekdays, as she went about the course, her singing was mute and a little sad. So in the holidays, she used to sing in front of her guest, and also but in the weekdays, it was so bore and her singing was muted because அவங்க வாய்ஸ் ரொம்ப லோவாக கேட்குது. கோர்ஸ் மீன்ஸ் ரொட்டீன் ஒர்க். அவங்களோட டெய்லி டாஸ்க், டெய்லி ஒர்க், ரொட்டீன் ஒர்க்குனால அவங்களோட வாய்ஸ் வந்து டல் ஆகுது. She even talked in a sing-song manner. Now too there was something unusual in her voice. Perhaps she was excited because it was her first visit to the moon. So her voice was a sing-song manner. Sing-song means I told that her speak is of singing. அப்படின்னா அவங்க பேசுறதே வந்து பாடுறது போல இருக்கிறது. Now because அவங்க அதுவும் இல்லாமல் அவங்க எக்ஸைட்டாக இருக்காங்க because it was her first visit to the moon. As he listened to her familiar voice that was so dear to him, he wondered why it had this ringing sound. ஸோ அந்த வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியர். அவங்க ரொம்ப பாடிட்டே இருக்காங்க, அந்த வாய்ஸ் அவருக்கு it becomes so familiar. Back home, the orchids are in bloom. There will be a lot of fruit this year. If only the frost don't strike. Will you come for a holiday in the summer? So then the two way back home and the orchids are bloom. Orchid means
ஆர்கிட் மீன்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ப்ளூம், அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய பழங்கள் வந்து காய்ச்சிருக்கிறது தான் வந்து ஆர்கிட்ஸ். திஸ் இஸ் ஆர்கிட். பாருங்க இங்கே நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது, ரெட் கலர் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரிப்பட்ட ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருக்க தோட்டம் தான் ஆர்கிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஆர்கிட்ஸ் எல்லாமே ப்ளூமாக இருக்குது. ஸோ அங்கே ரொம்ப லாட் ஆஃப் ஃப்ரூட் அப்படின்னு திஸ் இயர் தேர் வர் லாட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். அண்ட் ஸோ வில் யூ கம் ஃபார் அ ஹாலிடே? ஸோ த மதர் ஆஸ்க் her son, will you come for a holiday? He almost told her about the expedition. Expedition means it was a travel, a journey undertaken by a group of people with a particular purpose. ஒரு பர்பஸுக்காக ஒரு ஜேர்னி வந்து அவங்க வந்து எடுக்கிறது தான் அந்த மாதிரி. பட் அதுதான் வந்து எக்ஸ்பெடிஷன். ஸோ he already told her, அந்த எக்ஸ்பெடிஷனை பற்றி அவங்க அம்மா கிட்ட he already told. The words were on the tip of his tongue, but he checked himself. Why make her worry? So his voice are in tip of tongue means மனசுல இருக்கு சொல்ல முடியல, like that. அந்த மாதிரி his voice is here, but he didn't tell that because he never want her mother to be worry. இப்போ நம்ம வீட்டில் கூட நம்ம அம்மா அப்பா நம்ம லீவுக்கு வரலன்னு சொன்னா he become worry. ஸோ அந்த மாதிரி அவன் நினைக்கல. That was it. There was worry in her voice. The words were cheerful, but the voice was worried. Had she guessed that this was her parting? So அவங்க வாய்ஸ், அந்த வாய்ஸ்ல ஒரு worry இருக்குது, வேர்ட்ஸ் cheerful-ஆ இருக்குது, பட் அந்த வேர்ட்ஸ் சொல்ற வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப லோவா இருக்குது. It's easy to walk here, he said, but the distances are long. Selenopolis occupies more than 100 square kilometers. Let's ride for a bit. So it's easy to walk here. நடக்க ஈஸியாக தான் இருக்குது, பட் இட் வாஸ் ஸோ டிஸ்டன்சஸ். 100 ஸ்கொயர் பீட்க்கு அது வந்து அந்த செலினோபோலிஸ் இருக்குது, அவ்வளவு லாங்காக அது இருக்குது. A moving pavement covered with green plastic strips rushed them through echoing tunnels and spacious caves with walls sparkling in the light of the quartz lamps. So moving pavement means நடப்பாதை. அந்த moving pavement, அந்த பேமெண்ட்டை கவர் வந்து green strip-ஆல கவர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. And so he walking and that pavement travels, அவங்கள வந்து எங்கே கொண்டு போய் விடுது, quartz லைட்லாம் செட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் விடுது. Quartz lights means you see, this is quartz light. ஃபங்க்ஷன் டைம் அங்கங்கே வச்சுருப்பாங்க. This is quartz light. ஸோ இந்த quartz light ஃபுல்லாகவே அங்கே வந்து சுற்றி இருக்குது. The elevator delivered them to the surface. She looked in silence at the enormous lily-shaped tent over a crater that was at least a kilometer in diameter. ஸோ எலிவேட்டர் அவங்கள வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு ரெடி கொண்டு போய் விடுது. அங்கே வந்து ஒரு லில்லி ஷேப்னு உங்களுக்கு தெரியுமே, லில்லி ஃப்ளவர் எந்த ஷேப்பில் இருக்கும், லைக் அந்த ஷேப்பில் உள்ள ஒரு பிளேஸ் அங்கே இருக்குது. இந்த கம்யூனிட்டி ஆஃப் அந்த ஷேப்பில் வந்து டென்ட் போட்டு அங்கே ஒரு டயாமீட்டரில் கிலோமீட்டர் டயாமீட்டர் மீன்ஸ் அங்கே ஒரு பிளேஸில் இருக்கிறாங்க. The community of nations square, he told her, people of different nationalities who work in Selenopolis come here after work, and there are some tourists. They were walking towards the lake. It's quite an exotic experience to have a swim on the moon. So here that tent, community of nations means நிறைய நேஷன்ஸ்லோட பீப்புள்ஸ் அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹியர் இந்த செலினோபோலிஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து அங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ தேர் ஆல்சோ டூரிஸ்ட் ஆல்சோ ஸ்டே ஹியர், அங்கே இருக்கிறாங்க. ஸோ அதை வந்து அவங்க வந்து காமிச்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ லேக் வாஸ் ஆல்சோ தேர், அந்த லேக்கில் எல்லாரும் பாத் பண்ணுவாங்க. லைக் தட், அதாவது எப்படி இருக்குன்னா ஸ்விம் ஆன் த மூனில் குளிக்கிறது போலே அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங். I'm sure it's better in the river Dnieper when you come to the earth for your holiday. I'm sure, நான் ஷுவராக சொல்கிறேன், இதை விட பெட்டர் ரிவர் அங்கே நம்ம ஊரில் இருக்குதுன்னு நேப்பர் ரிவர். ஸோ ஷீ டெல்ட், இந்த லேக்கை விட பெட்டராக நம்ம ஊரில் ரிவர் இருக்குது, அங்கே வந்து நீ ஹாலிடே ஸ்பெண்ட் பண்ணு. When they look at that Stromon were two spaceships the size of the Austin Kino TV tower were pointed into the black void of the universe. She shined again. So when they looked, அங்கே பார்க்கும்போது ஆஸ்டன் கினோ டிவி டவர் ஷேப்பில் வந்து டூ
ஸ்பேஸ்ஷிப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்க அதை பார்க்குறாங்க. திஸ் இஸ் ஆஸ்டன் கினோ டிவி டவர். இந்த ஷேப்பில் வந்து அங்கே வந்து ஸ்பேஸ்ஷிப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவங்க அதை வந்து பார்க்குறாங்க. வாட் ஆர் திஸ்? The mother asked to her son, what are these long range spaceships? Mother, they are planning an expedition to a neighboring galaxy. So he tells it was a long range spaceships, ரொம்ப பெரிய spaceships, and also they were planning to go to expedition. I already told it was a travel about some particular purpose. அந்த travelக்கு போகிறதுக்கு neighboring galaxyக்கு போகிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. She screwed up her eyes to look at the rockets where assembly men were busy. They looked quite small from a distance. So he screwed up. அவங்க பார்க்கும்போது அங்கே வந்து எல்லாருமே பிஸி அவங்க ஒர்க்கில் ராக்கெட்டில் பிஸியாக இருக்கிறாங்க. She said quietly, why should people go off into the unknown? Why ask for trouble? So she asked, why should go to another towns and also take the trouble? எதுக்கு அவங்க அங்கே அன்னோன் பிளேஸ்க்கு போகிறாங்க, எதுக்கு அவங்க ட்ரபிளில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த மதர் வந்து சண்டை கேட்குறாங்க. தீஸ் ஆர் வெரி ரிலையபிள் ஸ்பேஸ்ஷிப்ஸ் மதர். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மதர் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. Wouldn't it make more sense to settle property on the moon first and then on the planets in the solar system before going further? So the mother his mother told, first you will settle in the moon first properly நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மூன்ல இருங்க, then நீங்க அதர் பிளானட்ஸ்க்கு போகலாம் அப்படின்னு அவங்க அந்த மதர் வந்து சொல்றாங்க. It was now his turn to shy. You may be right, but so it was now his turn. அந்த சன்னோட டர்ன். இவ்வளவு நேரம் மதர் கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. சன் சொல்றான், ஓகே யூ வாஸ் ரைட், பட் உடனே மதர் கேட்கலாம், பட் வாட், ஹவு டு ஐ நோ அப்படின்னா பட் வாட் இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னு. He longed to tell her about the flight he was longing for and about how nervous he had been when confronted by the selection commission. But he checked himself. It was the last meeting before his departure. So why spoil it? So அவனோட மனசு ஏங்குது. His longing எதுக்குன்னா அவனும் அதில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கான்னு சொல்கிறதுக்கு. But he didn't tell that because this was her last meeting. அவங்களோட லாஸ்ட் மீட்டிங் இதான். ஸோ எதுக்கு நான் அதை ஸ்பாயில் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஸோ தட் பாய் கேம் டு அன் அன்னோன் எக்ஸ்பெடிஷன். ஒரு எக்ஸ்பெடிஷனுக்கு போக போகிறாங்க அன்னோன் கேலக்சிக்கு. பட் அந்த மதர்கிட்ட வந்து சொல்லலை பிகாஸ் இட் வாஸ் அ லாஸ்ட் மீட்டிங். ஸோ வை ஷுட் ஸ்பாயில் இட்? ஓகே.